गोटिए जंगलरी थिला एक राणी काऊ। से प्रति मासरी चढ़ईठू खजणा आदाय करुथिला। जी भी खजणा देउनथिला काऊ ता उपरे अनेक अत्याचार करुथिला। एमिति दिने चढ़ई ए चढ़ई घरे जदि अच्छो शीघ्र बाहर को आसे। 3 मास धरी मते खजणा देइनु। आज तोर रक्षा नहीं, शीघ्र बाहर को आस। राणी काऊर चित्कार शुणी चढ़ई आउ तार छुआ घर बाहर को चली आसिले। माँ चढ़ईटी डरी डरी कहला, राणी माँ एथर मो जमीरी फसल हेनी। एबे तो खरा दिन चलीची, पानी अभाव मु किछि भी चाष करि पारिलिनी। सेतिपई मु आपनको खजणा देइनी। मो जंगल रे जहार भी जमी अछि से मते खजणा देबाको बाध्य। तोर फसल हैला कि नहला से कथा मु जानिनी। ठीक समय तो खजणा देइनु माने एबे तो शास्ति पाइबु। एई थरक मते क्षमा करि दियंतु राणी माँ। एभଳି भूल आउ केबे भी हेबनी। मो फसल नहेले भी खूब शीघ्र मु आउ किछि काम करिकी आपनको खजणा देइदेबी। एई थरक मते छाड़ी दियंतु। क्षमा कौन मु जानिनी। आजिठू तोर जमी आउ तोर घर सबू मोर होईगला। अरे छिड़ाई देखुच कौन, जाओ पिटी पिटी चढ़ई को जंगल बाहर कर दियो। राणी काऊर कथा शुणी तार सिपाही माने माँ चढ़ई को बहुत पिटिले। टंका नहेले मु खजणा देबी केमिति? राणी माँ मो ऊपर टिके दया करंतु। मते आउ मारनी, मते छाड़ी दियो। छाड़ छाड़ मो माँ को। माँ एमाने तुमको मारुचंती काहेकि? किए अछ? शीघ्र आस। मो माँ को एमाने मारुचंती, हमको रक्षा कर। चढ़ई छुआर चित्कार समस्ते शुणिले भी दुष्ट राणी काऊ भयरी केही भी सेठाको आसिलेनी। सिपाही माने पिटी पिटी चढ़ई आउ तार छुआ को जंगल बाहर करदेले। भगवान आउ मोर केते परीक्षा नेब। स्वामी चली जावा परे अति कष्ट मो रहिबा पई एक घर तैयारी करितिली। आज मो पाखरु सेईटा भी चली गला। एबे मो छोट छुआ को नहीं कुआड़े जीवी? माँ से दुष्ट चढ़ई माने आमको घर काहे बाहर करदेले? मते भारी भोक लागिलानी। चल ना माँ घर को जीवा, मु भात खाइबी। एमिति कही छोट चढ़ई छुआटी घर को जीवा पई ता मार हाथ को टाणुथिला। माँ चढ़ईटी तार किछि भी उत्तर देउ नथिला। से मनरे चिंता कला, एमिति रास्ता रास्ता बुलिबा अपेक्षा मरी जीवाटा बहुत भलो। हेले मु एका मरिबिनी, मो छुआ को भी सांगरे नहीं जीवी। से एकुटिया एठी रहिले खाइबा को न पाई छटपट हेबो। एमिति चिंता करी माँ चढ़ई ता छुआर हाथ धरी ताको टाणी टाणी नदी पाखको नहीं जाए। माँ मते कोठी के नेउच? मो हाथ छाड़ माँ, मते भारी कष्ट हेउची। हेले माँ चढ़ई तार किछि भी उत्तर देउ नथिला। से नदी कूल पहुँचला परे जेमिति नदी रे डेंबाको चेष्टा कला, हठात पानी भितरु एक जलपरी बाहरी आसिला। चढ़ई ए नदी रे तू काहे डेंबाको आसीचु? तू कौन जानिनु आत्महत्या करिबा महापाप? एभली भूल तू काहे करबाको चाहूचु? कह मते। तुमे जेतेबेले जानि पारिलो मु आत्महत्या करिबाको आसीची तार कारण भी तो तुमे जानिथिबो। तुमे ही कह आत्महत्या करिबा छड़ा मो पाखरे कौन रास्ता अछि? ए जंगल रे रहिबा बहुत कष्ट। केही काहारी दुख बुझी पारंतिनी। मु आउ ए जंगल रे रहिबाको चाहुनी। हाँ मु सब जानिची। मु नदी भितरे रहिले भी नदी उपरे कौन घटुची मु से सब जाने। तू ए जंगल रे रहिबाको चाहुनु तो ठीक अछि, मु तते सहाय्य करिबी। रहिबाको मु तते घर भी देबी। ए नदी भितरे एक बड़ घर अछि। तमे माँ छुआ आजिठू से घरे रहिब। से घरे हीरा सुनारू आरंभ करी खाइबा पर्यंत सबु जिनिस अछि। तमे माने सेठी सबु सुविधा पाइब। तुमे आमको सहाय्य करिब जे, हेले आमे तो चढ़ई नदी भितर आमे रहिबु केमिति? पानी भितर तो आमे निश्वास नहीं पारिबुनी। सेमिति हेले तो आमे मरि जिबु। से कथा तमे माने चिंता करनी। पानी भितर रहिबा पई मु तम मानकु शक्ति देबी। एमिति कही जलपरी चढ़ई आउ तार छुआ को पानी भितर रहिबार शक्ति देला। तापरे से सेमानकु नेई नदी भितर को गला। नदी भितरे एक बड़ घर थिला। जलपरी माँ चढ़ई आउ तार छुआ को से घरे पहुँचई देला। तापरे से सेठारु चलीगला। एही परी अनेक दिन बीतीगला। माँ छुआ नदी भितरे बहुत खुशी थिले। सेपटे दुष्ट राणी काऊर अत्याचार दिन को दिन बढ़ी चलीथिला। चढ़ई माने खूब चिंतारे थिले। माँ माँ जानिच काली मु नदी कूल को जाइथिली। सेठी ना
କିଛି ଚଢ଼େଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଦୁଷ୍ଟ ରାଣୀ କାଉ ଗରିବ ଅସହାୟ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ରେ ମା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଣୀ କାଉ ପାଇଁ ଆମ ପରି କେତେ ଗରିବ ଅସହାୟ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଘରେ ତ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠୁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମ ପରି କଷ୍ଟ ନ ପାଇବେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ମା ଛୁଆ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଏକ ପୋଟଳିରେ ବାନ୍ଧି ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମା ଚଢ଼େଇର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତ ଛୁଆ ସହ ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ରାଣୀ କାଉ ତତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କଲା ପରି ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ଖୋଜିଛି, ହେଲେ ତତେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ଏବେ ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ସହ ଏଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଘର କରି ରହୁଛି। ସେସବୁ ଅନେକ କଥା। ଆଉ କେବେ ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଘଟଣା କହିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବହୁତ ଗରିବ। ମୁଁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଏଇ ନେ, ଏସବୁ ନେଇ ତୁ ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବୁ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଣୀ କାଉର ଅତ୍ୟାଚାର ତତେ ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବି। ତୁ ଏକଥା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ରାଣୀ କାଉ ବି ଜାଣିପାରିଲା। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ନଦୀ ଭିତରେ ସେ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନଦୀ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର। ମୁଁ ସେସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିବି। ରାଣୀ କାଉ ଚଢ଼େଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ତାକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ କାହାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ନଦୀ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ମାନେ ଏ ନଦୀ ମୋର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ମୋର। ସେ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ସାହସ, ସେ ନଦୀ ଭିତରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି। ନା, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିବି। ଆଗ ଦେଖି ଆସେ ନଦୀ ଭିତରେ କୋଉଠି ସୁନା ଅଛି। ଏମିତି କହି ରାଣୀ କାଉ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଲଟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସେଇ ଲଟା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ପାଣି ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇପାରି କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ରାଣୀ କାଉ ମରିଗଲା। ସେପଟେ ରାଣୀ କାଉର ସିପାହୀମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ରାଣୀ କାଉକୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କାଉଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଖାଇବା ପାଇଲେ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ନ ପାଇଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଥିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ। ଦିନେ ଚଢ଼େଇଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗାଈ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଗାଈର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଗାଈ, ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ରହିଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ଅଟକାନି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୀଷଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? କାହାକୁ ଡରି ତୁମେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛ? କୁହ ମୋତେ। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଇ ପାଖ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ରୁହେ। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ମୋ ବେଳ ଖରାପ, ସେ ବାଘ ମୋତେ ଦେଖି ପକେଇଲା। ସେଇ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି। ବାଘ ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି। ସେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଦିନେ କଥା ହେବା। ବାଘ କେତେବେଳେ ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଏ। ନା ଗାଈ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅନି। ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ? କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ବାଘ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ପାଖରେ ପାଇଲେ ସେ ଆମକୁ ଏକା ଥରକେ ମାରିଦେବ। ସେ ବାଘ ସହ ଚାଲାକି କରି ହେବନି। ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ
ଦୌଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ମୋତେ ବି କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ମୋତେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ମୁଁ ତମକୁ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଗାଈ। ବେଳେ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ବଳ ହାରିଯାଏ। ହଁ, ବାଘ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ହେଲେ ମୁଁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ସେ ବାଘ ଥରେ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ବାଘ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଓହୋ, ଏ ଗାଈର ପଛା କରି କରି ଥକିଗଲି। ଏ ଗାଈ, ଶେଷରେ ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଲୁ। ବେକାରେ ମୋତେ ଏତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆଣିଲୁ। ବହୁତ ହଇରାଣ କଲୁ ମୋତେ। ଏବେ ଆଉ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମଜା କରି ତତେ ଖାଇବି। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ଏତେ ତରତର କାହିଁକି ହେଉଛ? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ତ କର। ଏ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, କିଏ ତୁ? ଏତେ ବକର ବକର କାହିଁକି କରୁଛୁ? ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ଆସିଛି। ସେ ବାଘ ତମଠୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗାଈଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବ କହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଗାଈ ସେ ବାଘ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛ, ଏ ଗାଈକୁ ଆଜି ସେ ବାଘ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗାଈ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗାଈକୁ ନେଇ ସେଇ ବାଘ ପାଖକୁ ଯିବି, ବୁଝିଲ? କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିଛି। ମୋ ଖାଇବା ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ଏ ଗାଈକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଛି, ମାନେ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି। ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ସେ ପରା ଆଗରୁ ଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ରଖିଛି। ଯଦି ତୁମେ ତା ଶିକାର ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଘ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଗାଈକୁ ଖାଇପାରିବ। ମାରିଦେବି, ସେ ବାଘକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ସବୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବି। ତାର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ, ସେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ମୋ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ଏ ଚଢ଼େଇ, ସେ ବାଘ କୋଉଠି ରହୁଛି ମୋତେ କହ, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ହିଁ ମାରିବାକୁ ଯିବି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି, ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ସେ ବାଘ ଲୁଚିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ସେ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ମାରିବି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ତୁ ଏ ଗାଈକୁ ଜଗିଥା, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନ କରିବୁ ମୁଁ ତତେ ବି ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ବାଘ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବାଘର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ହସି ହସି କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ଆଗ ବଞ୍ଚିକି ତ ଫେର, ତାପରେ ଆମକୁ ଖାଇବ। ସେପଟେ ବାଘ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କୂଅ ପାଣିରେ ନିଜ ଛବିକୁ ଦେଖି ବୋକା ବାଘ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ସେଇ ମହାବଳ ବାଘ। ବାଘ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ବାଘ ମରିଗଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗାଈ ଦେଖୁଥିଲେ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ଶୈତାନ ବାଘ ପାଖରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ଏମିତି କୁହନି ଗାଈ, କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗାଈ, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ମୋ ଘରେ ରୁହେ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ। ସେମିତି ହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ତୁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ, ମୁଁ ବି ତୋର କିଛି ଉପକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଗାଈ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗାଈ। ମୋ ଗୋବର ସାଧାରଣ ଗୋବର ନୁହଁ, ସୁନାର ଗୋବର। ଆଜି ପରଠୁ ତୁ ମୋ ସୁନା ଗୋବର ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ସୁନା ଗୋବର ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ସେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ସାରାଦିନ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବି। ଏବେ ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଗାଈକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଗାଈ ଚଢ଼େଇକୁ ସୁନା ଗୋବର ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସୁନା ଗୋବର ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଗାଈର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ସେ ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇର ସୁନା ଗୋବର କଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକଥା ଜାଣିଗଲେ। ଗୋଟେ ଲୋଭୀ କାଉ ବି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଚଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗାଈ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଈ ତାକୁ ସୁନାର ଗୋବର ଦେଉଛି।
ମୁଁ ଯଦି ସେ ଗାଈକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୟ କରନ୍ତେ ଆଉ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନନ୍ତେ। ନା ନା, ଆଉ ଡେରି କରି ହେବନି। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ତା ଗାଈକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ତା ଗାଈକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ତା ଗାଈକୁ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ରାତିରେ ତ ଗାଈ ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ଗାଈ ବୋଧେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର କାମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋ ଘର ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରିବି ସେ ଜମା ବି ନିଜର ଭୁଲ ମାନିବନି। ନା, ମତେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କାଉ ନିଜେ ହିଁ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ବାହାରେ ବସି ବସି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, କିରେ ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ଗାଈ ବୋଧେ ହଜି ଯାଇଛି। ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଦୟା ଆସୁଛି। କାଉ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୋ ଗାଈ ହଜି ଯାଇଛି? ମୁଁ ତ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିନି। ନା, ମାନେ ଇଏ ତୋ ଘର ବାହାରେ ସବୁଦିନ ଗାଈ ରୁହେ ତ। ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ତ ଗାଈ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ହଁ କାଉ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋ ଗାଈ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଯିଏ ମୋ ଗାଈ ଚୋରି କରିଛି ସେ ଜାଣିନି ସେ ଗାଈ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଗାଈ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟିଯାଏ ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ତା ସାମ୍ନାରେ ପାଏ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ତାର କ'ଣ ଯେ ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ମୁଁ ଗାଈର ସେବା କରେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଖାଉନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଗାଈ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ଗାଈ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଗାଈ ଚୋରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୋତେ ତ ଗାଈ ଫେରେଇ ଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଗାଈକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଗାଈକୁ ତୁ ହିଁ ରଖ। ଏମିତି କହନି ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଯଦି ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଗାଈକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? କାଉ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗାଈକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କାଉ ଗାଈକୁ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଗାଈ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଯିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଗାଈକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଏ ଚୋର କାଉ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗାଈ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଗାଈକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲା।